Good morning, good afternoon, and good evening, magicians. It's September, and Owen and I would make this September AMA a bit different. So that means we have Q&A, and then it's talking about the conference that Owen attended on 24th this month. So this would set the agenda for this September AMA. So without further ado, let's start with 4 questions coming from a total of 300 plus questions submitted by the magicians. And these 4 questions are: number 1, what are the potential benefits and risks of integrating BCI technology? BCI means Brain Computer Interface Technology with Persona. This question comes from Douglas 609. And before Owen get to answer this question, I would like to thank Douglas for submitting to us many questions in the past and also in this September AMA. So, and there could be another advice, that is to kind of shorten or narrow down the scope of your questions, because you have range from different products that we have developed, which is good. But I would just like to suggest you may each time focus on one area or a few questions, and then we can we have a deep dive into your questions. Okay, thanks Douglas. And now I will pass to Owen to answer these questions in Mandarin. 陶总，麻烦你。好的，好的，就是首先我们在以前的包括 AMA 文章中也提到过，我们把这个 BCI 技术与大模型技术，我们去这个其实可能市场上我们是这个比较创新的，首先来做这种融合的。其实我们将2个技术融合在一起呢，其实目的也是为了我们Matrix 3-point 的这个一个目标，我们想做一个 Avatar Intelligence。目前来看的话，就是脑机接口的技术以及我们对脑电波的这个采集的技术还不足以完全支撑我们来做这个事情，所以在前期呢，我们就引入了这个大语言模型来作为一个就是我们做这个 Avatar Intelligence 的一个基础。就是我们的理念就是两块，一方面我们去采集用户的这个脑电数据，然后对脑电数据的分析来对用户的这个Avatar Intelligence 进行建模。另一方面呢，我们希望通过这个大语言模型来对这个用户的他日常表达的这种思维方式以及表达习惯也进行分析、进行建模，再将2个模型融合起来，然后尝试来建立一个属于用户的一个 Avatar Intelligence。这是我们做这个技术的一个目标。他们2个目前集成的其实的好处其实就比较显而易见，因为我们目前认为这2个技术单独拿出来看都不足以完成这样一个任务，但是他们2个在这样同样一个目标下的话，是可以形成一个很好的互补。像 BCI 可以更多的去关注用户他内心最真实的想法，他潜在意识的一些表达。那么像这个 Persona 的这种大语言技术、大语言模型呢，它可以更好的去关注用户他非常直接的表达出来的这种东西，同时对用户历史的数据进行相应的归纳、收集以及相应模型的训练。对，这是好处。但是就是这样合作呢，就是我们不能叫这个风险吧，就是这种技术结合它其实还是有一些挑战，可能我们在未来会面临到的一些挑战嘛。比如说举一个最直观的就是说2个模型它在给用户建模的时候，它中间是会很可能就是大概率会出现冲突的。就是 BCI 建模出来的一个就是用户对于某一件东西的情绪反应是一种状态，而大语言模型它根据收集用户就是以前它所做出语言表达所建出来的模型，在面对一种情况的一个情绪表达又是另外一种状态。那当发生冲突的时候，就是如何的去平衡这2边的权重，以及就是在什么样的情况下以哪一种这个
就是模型为主。那这个是我认为我们在未来将两个模型融合的时候会面对的一个比较重大的一个挑战之一。但是我们相信，就是通过人工智能的机器学习，然后来不断的调优，可以逐渐的去解决这个问题，让这个 Avatar Intelligence 更好的去贴近用户的一个真实的想法以及他的一个价值观。对，所以这些挑战我们认为肯定是存在的。所有新技术的发展都一定会面临各种各样的困难和挑战，然后我们相信也有足够的信心和能力去解决这个问题，让这个技术融合逐渐的向前去推进。谢谢。When Owen answered these questions, and instantly I can recall when we work on the BCI or neuroscience. Last year we have some demonstrations about making use of the neural signals to kinds of approve transactions and also to control a car's movement. Through this months of work, we have made tremendous progress. That means to say we have Morpheus upgraded, and we also have the Neural Matrix platform, which is a hardware BCI platform to open up to the ecosystem to work on. And we also sorry, there is some technical issues. And the third thing is we have an ecosystem project called Hapless coming up. So these are the work that means a lot to us, and it consists of a lot of challenges that we have overcome through days and nights of hard work by the team. So speaking of this, I really want to give applause to the team behind, and also especially thanks to the leadership of Owen to make all this progress. Thank you very much. And that brings us to the second question for this September AMA. And this question comes from Hassan G. The question goes like this: is there a solution that will benefit people with EEG disorders or mental disorders? I think this question is related to the neuroscience research aspects. So, Owen, would you please answer this question, please? Thank you. 好的。首先呢，就是我来举。现在其实对于你提到的这些问题呢，就是我们有一些这个就是比较成熟的一些解决方案。当然，我们不能说这是一些很完美的解决方案，就是这些目前技术还在不断的演进。就以这个 Caesar 以癫痫为例的话，其实目前在脑接口方面，其实已经有一些比较成熟的这个通过正向刺激大脑来调整这个病人的状态，以及去结束他癫痫的这个症状，以及去降低它发作的频次。像这些技术是已经有，同时在临床的实验中已经是在广泛的去进行尝试了。然后和我们自己有关的呢，其实就以我们这个 Metatron 为例吧，就是其实我们在医院也有一些合作。那么我们比如说是其实更多的是用这个非侵入式的，就以精神疾病为例啊，其实我们就是以这个非侵入式的方式来进行一些对一些精神类疾病的用户去进行一些帮助。那么其中我举几个例子吧。第一个就是对于一些这个专注力比较差的一些小孩，有些小孩他是有这种专注力比较差的这种症状。那么就是通过 Metatron 的话，其实你就可以实时的关注他的专注力的一个表现。就是你可以知道我对他的这个训练是否真正起到了作用，以及他对什么东西会更感兴趣。那么这个其实可以更有效的去调整他未来的治疗方案，以及去对他去进行一些更好的帮助。这是一个例子。还有一个例子呢，就是以抑郁症为主吧。抑郁症目前就是我们在这个
叫什么？我们在这个现实社会中，就是抑郁症的患者已经越来越多了嘛。那么这也是这个在这个脑科学方面比较关注的一个点。那么 Metatron 在这里头起到作用呢，就是说，当对抑郁症患者进行了一些治疗之后呢，那么可以通过 Metatron，就是患者佩戴上我们的这个设备，那么我们给他一些这种图片啊、画面的一些提示，比如说这个，举个例子吧，我们在他面前去扔这个骰子，那比如说扔到3个6的话，正常来说，一般大部分用户对于这种图像上的刺激是会比较明显的反应的。对，那么我们可以给这个抑郁症患者，或者是我们认为潜在的患者戴上设备之后，第一，你可以判断他是不是有这方面的倾向；第二的话，就是可以通过这种方式去判断我们对他的治疗是不是有效；第三呢，就是我们也可以戴上这个东西呢，通过就是采集他情绪的电波呢，来找到，比如说这个抑郁症患者对哪些东西更容易兴奋，哪些东西更不容易产生这个反应。同时呢，就是也是来调整我未来的一些治疗的方案或者是刺激的方式，来让它逐渐的好转起来。对，这是目前在脑科学领域以及我们在做的一些事情。好的，谢谢陶总。So there's a name that come from Owen, that is Metatron. And Metatron is the name that comes from the community about the core hardware unit from the new neural matrix platform that we are going to release. So this is a breakthrough to us, and it is a very significant milestone to us and to you as well. So please stay tuned for the release of neural matrix and also the Metatron. All right. So that comes to the second questions, and this question from Ria609. It is more about the ecosystem. How easy is it for developers to build applications on Matrix AI network? Yeah, we do have tons of materials available at our website, and I'll leave this question to Owen. Would Owen please? 好的，首先呢，就是就 Matrix AI 的 network 来说的话，我们更多的是倾向于让用户在我们的平台上去构建这个跟 AI 相关的应用。对，所以呢，就是首先我将会把这个问题分为2个部分来说。第一部分就是针对于用这个科学家也好，这个开发者也好，在我们平台上去构建这个人工智能的应用，或者是这个相应的算法吧。首先呢，就是我们为用户提供了 Manta 这个去中心化的一个这个更好的去服务 machine learning 的这样的一个分布式的一个计算平台吧。它可以给这个开发者也好，或者是AI 的这个科学家也好，给他们提供一个可以更碎片化，同时更加便宜的一个算力。对，那么 AI 开发核心就是算力、数据以及这是它最基本的一个开发资料嘛。然后同时呢，我们的平台上将这个用户的数据，我们也在做这个资产化，就是我们在 Matrix 平台上，用户的数据将会成为一个个人资产。我们将用户的数据进行了这个使用权和所有权的分离，所以任何用户呢可以把自己的数据变成资产，同时呢这个数据也可以贡献出去给科学家们去用，也不用担心自己的数据会被盗窃掉。对，所以呢在这样的话，我们平台上未来会累积越来越多的这样的一些用户的数据。那么对于 AI 的开发者来说的话，它有比较便宜的算力，同时有更优质的数据的话，其实是有助于他们去开发出更好的算法和应用的。对，如果他开发出了这样的算法应用的话，他还可以把他的这个算法和应用丢到我们的 Minus 的平台上去。那么第一方面呢，我们把它这个算法进行了一个去中心化的一个保护，那么它可以不用担心自己的算法的这些代码被别人窃取掉。另外一方面呢，就是 Minus 本身是一个服务性的平台，它可以直接面对用户，用户可以通过 API 或者是直接使用的方式去调用这个在上面上传上来的这些由开发者或者是由科学家上传上来的这些应用和算法，然后为自己服务，然后这些开发者和
科学家也会得到自己相应的一些收入和报酬。那么这是针对于 AI 方面的。另外一方面呢，就是我们也在大家知道，我们也在做这个通过 AI 来自动生成 Solidity 的这个合约，就是目前我们可以实现一些比较实现一定程度的一些智能合约的表现。那么这方面其实对于开发者来说其实也是好事。那么我可能就通过自然语言的输入的话，就可以去生成我想要的这个智能合约，然后我在如果是我对于这个开发有一些更高的要求的话，那么可以把我想生成的部分给它进行模块化，再我自己去组装和部署。这个其实也大幅的降低了这个就是在区块链或者是 Web3 从业者的开发的一个门槛。所以 Matrix 的核心上是目前就从开发角度来说，是专注于人工智能以及这个区块链的智能合约方面，去给开发者提供各种各样的便利。Yeah, and just don't forget, we will have Neural Matrix platform to be released soon, and this is another area that we empower the coders or other stakeholders to work on and to contribute to the blockchain and also neuroscience spaces. So just stay tuned. Yeah. And our fourth question and also the last question for this September AMA comes from Wymosh 13. This is related to what Owen just mentioned about the intelligent contract or Solidity smart contract code. So why do you think we are in need of natural language programming (NLP)？ Owen？ 好的，就是这个其实在 Matrix 最开始设计项目的时候，我们就把这个自然语言编程其实作为了我们一个最核心的一个就未来要实现的一个愿景之一。为什么是这样呢？就是大家也知道，就是blockchain 我们姑且把这个 Bitcoin 叫做 1.0 了，然后之后的就是支持 EVM 的这些像 Ethereum 啊，像 Matrix 啊，那么就是我们叫做 2.0。在区块链 2.0 的时候呢，其实区块链这些 public chain 才真正的可以去进行一些商业化，而商业化的一个最重要的原因是我们引入了这个 smart contract 就智能合约的这样一个功能。对，那可以说是目前对于这个主流的这些公链来说的话，智能合约是其中最核心的一个功能。但是呢，对于绝大多数的这个用户来说，对吧？我相信绝大多数的，你说是投资者也好，还是区块链的用户也好，他并没有这个编程的能力和基础。我们有相应的调研，可能全球大概只有几千万人是有这个编程的功底的，更不用说其中有多少人会写这个像 Solidity 的这种语言了。如果你不能去编程的话，其实你就没有真正去使用到区块链它最核心的一个功能。对，这个其实就是在我们现实社会中去，无论是国家也好，政府也好，会广泛的去普法，是因为希望用户都可以体验到法律，比如说去使用一些合同，因为这是我们日常中最常见的一些东西，这是希望成为大家日常中最常用的一些工具之一。其实，在区块链世界中也是一样。那么，其实我们是希望去降低这个门槛，希望所有人都可以用到区块链中最核心的这个功能，就是这个 smart contract。对，所以呢，我们推出了这个 intelligent contract。我们的目标就是所有的用户，不管你是不是有编程的功底，不管你是不是精通这个 Solidity 语言，你都可以去，比如说我就自然语言输入的我想要做的事情，我就可以去生成智能合约了。那这样我们希望我们所有的人都可以用到，就是区块链中最核心的一个功能，来为自己的生活也好、工作也好，或者是自己各个方面的诉求也好，去增加便利。同时呢，这样我相信这样也会降低这样 Web3 世界的一个进入门槛，会促使更多的人来加入这个新时代的浪潮。对，这是我们团队从最开始的到现在一直一贯的一个对于这件事情的一个思维啊。Okay. 谢谢陶总。I think Owen just mentioned that actually since the very beginning of Matrix AI Network that to enable the everyday people to be able to code. That is something that we have been working on, and I think starting from last year or even earlier, we have been working on an intelligent contract, which serves this purpose. And we have already delivered 2 versions on that, and now we're kind of
put more resources on neuroscience part because we have fulfilled what we have promised in our Matrix 1.0 white paper, and we have done that. And now it's time that we focus on the neuroscience aspect, which is neural matrix platform and also other possible neuroscience related ecosystem project, for example, the Helpless. And that is the four questions that we screened from the 300 plus question for this September AMA. And for remaining time, I would like to invite Owen to share with us about the conference that he attended in Hong Kong on 24th to share his insight or any observation that he has during this conference. 陶总，接下来的时间麻烦你分享一下你在香港参与的这个会，它到底是一个什么会，然后你有什么样的观察可以分享给到咱们的 Matrician， 还有它带给咱们有些什么样的启示。谢谢你，陶总。好的，就是我在这个大家也知道，其实香港现在是全世界的一个Web3 的一个非常重要的一个中心。那么包括港府，它也在大力的支持这个方面的一个发展。对，我本次参加的会议其实也是关于这个 Web3 的。那么在会议上呢，我被分到的组是其实是关于这个 Web3 的这个 SocialFi 的这个板块的。我在这边去也讲了我们对于这方面的一些思考，以及我们想做的事情，也跟其中的一些专家去进行了一些讨论。总体来看呢，整个香港的在这方面的叫什么气氛还是非常好的。当时来参会的，我看的观众可能有3000多人吧。Wow, 对，3,000 of participants to the conference is a big number. 对，我觉得还是挺热情的。对，然后我在会上，当然也是围绕着 Matrix 去讲了，我也去分享了一些，主要是2点，我们认为这个人工智能以及我们现在做的脑机接口的这些技术，我们觉得在未来的这个Web3 也好，还是 SocialFi 也好，我们都觉得会起到很大的一个作用，就一直贯彻我之前提的一个观点嘛，就是说，在 Web3 的世界中，就是人去生存的效率一定是取决于你对数据的一个接收以及处理的能力的。那么，只有人工智能加脑机接口技术才能解决这个问题，让人类真正的意义上在这个 Web3 的数字世界中去生存。对，这个是我在会上也去强调的一点当然也得到了很多专家包括的一些认可吧。然后我们在会上也认识了一些就是各种各样行业的一些包括伙伴吧，包括一些做这个包括就目前比较流行的做这个手机的，就是做这个 blockchain 或者叫 Web3 手机的吧，包括做硬件钱包的，还有专门去做一些开发平台的，他们对我们的这些技术理念也非常感兴趣。包括这些做手机的这些伙伴，其实我们也有聊说后面也可以深入的探讨一下，比如说把我们的一些像这个 Matrix AI 上的一些功能，比如说我们的一些 AI 的算法，包括我们的这个脑接口的这些东西，是不是可以直接与一些手机做一些深度的绑定，然后用户就有这个手机可以比较顺畅的去使用这些功能。对，这些我们在后面也会，我当时听了这些建议，我也觉得这些也是一些非常好的一些合作机会和建议吧。对，我觉得这些对于我们推动整个生态的发展还有技术的发展，我觉得都是很有好处。那么这些我们也会在后面去持续的更新这些合作的机会。对，然后当然有各种各样的这种合作的好消息呢，那么我们也会实时的跟社区去反馈。好的。陶总，我再问一下，比如说之前一个热门的话题就是 DeepIn， 那在咱们这一次的大会里面有没有一些什么新的话题，或者是一些比较焦点性的，在应用方面也好，在技术创新也好，有没有一些什么样的感觉呢？ OK, thanks Owen。那陶总，那我再接着问一下，比如说在之前的会议里面，DeepIn 是个热门的话题，
还有其他的比如说 real world asset 现实中的这些资产等等。那从你这一次参加的这个会议里面，有没有一些新的话题或者一些新的技术创新是你观察到的吗？在这次的会议中，其实除了我们自己我没有听到太多这个技术创新方面的话题。其实大家我们一直都在创新大家讨论的，在这个会议上，大家讨论热点主要集中在这几个。第一个就是SocialFi。对，我觉得讨论这个话题也是很正常的嘛，因为就是Web3 的未来的发展的话，肯定核心还是集中在这个流量的问题。对，我们需要有更多的用户来参与，这个 Web3 才会广泛的发展嘛。对，就是从传统互联网的这个发展来看的话，其实这些流量问题其实都是由社交媒体来解决的，基本上都是由社交媒体来解决的。1.0 的时候，刚开始只有这个网站的时候，其实也没有那么多人用了。到后来有了一些聊天工具的时候，包括可以发邮件的时候，然后才这个广泛的，大家可以把信息传播出去，这个时候才很快的发展起来了。包括像这个所谓的这个 Web2， 其实发展也是像由Facebook Twitter 这些社交媒体，我觉得广泛的带起来的。对，所以现在其实大家可能也意识到这个问题了，觉得 Web3 的需要流量的广泛的增长的话，可能需要通过这个社交SocialFi 来解决这个问题。这个其实我也是同意的。然后会议上讨论其他的比较多的关注热点，就是也还是有讨论DePIN，包括这些我提到这些做手机的他们其实也是这个做 DePIN 的这个概念的。然后另外的可能就是像钱包还有 DID 这些。对，这个是会议上比较关注比较多的一个热点。然后还会议上讨论的另外一个比较多的话题，其实是在大部分会议上我觉得不是很常听到的，就是关于这个用 Crypto 去做支付的这个事情。对，这次在这个会议上我还听到了蛮多的这方面的一些工作吧，和一些这个项目。这个在其实以往参加过会中，其实讲这方面的也不是很多的。那么可能跟整个国际的这个我不知道金融环境或者是什么，或者是大家也觉得用 Crypto 去做支付的话，可以有一个非常好的一个应用场景，从而吸引更多的用户进来。这是我在会议上听到的一些比较大家聊的比较多的一些话题。OK， 所以有 DePIN， 有那个支付 payment， 然后重点还是在这个 SocialFi 这一块。好 ，All right。Okay, so this is the September AMA. We have 4 questions screened from 300 plus questions, and then we also have Owen to share with us his observation in his keynote speech in the Hong Kong conference featuring SocialFi. All right, and that concludes this section and also the September AMA. Thank you very much, Owen, for sharing us with the details and also your observation for the conference. Thank you so much for your leadership and also the hard work from the team. Thanks very much, and thanks, Patrician. Stay tuned. Bye. Bye bye. 刚才核心呢，其实是我们这个取名的这个活动已经结束了，对吧？我们已经公布名字了。我们已经结束，然后也敲定了。基于我们基于这个东西的，这个就是Metatron就是这个东西。This is the Metatron. Yes. 它很小了，你看。